زندان قسط نمبر 22۔ ندیم ہٹ کے اندر آ گیا، قابوس ہو چکا تھا اور محسن دیوار سے ٹیک لگائے خاموش اور افسردہ سا بیٹھا ہوا تھا۔ ندیم بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ صرف 2 دن سکون سے گزرے تھے، محسن نے کہا۔ لگتا ہے جیسے خطرات نے ایک بار پھر ہمیں اپنے حصار میں لینا شروع کر دیا ہے۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے، ندیم نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ تقدیر کی گردش ہے جو بار بار ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ گنجوں کی اس بستی میں پہنچ کر مجھے کچھ اطمینان ہوا تھا کہ ہم تہذیب و تمدن سے دور سہی لیکن اپنے جیسے انسانوں میں تو ہیں، لیکن یہ انسان تو بہت مختلف نکلے۔ گو کہ یہ ہمارے لیے بہت مہربان اور ہمدرد ثابت ہوئے ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قابوس پر زہر میں بجھے ہوئے نیزے سے حملہ کس نے کیا اور کیوں کیا تھا۔ اس حملے سے لگتا ہے کہ حملہ جو کوئی بھی تھا قابوس کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن وہ تو بہت شریف آدمی ہے، قبیلے کی نیم برہنہ عورتوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اسے تو ان کی طرف دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ محسن نے کہا۔ قابوس پر حملہ کسی ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے، ندیم نے کہا۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی جھونپڑے سے باہر نکلتا تو اس حملہ کی زد میں آ سکتا تھا۔ حملہ آور گھات لگائے بیٹھا تھا اور بدقسمتی سے قابوس اس کی زد میں آ گیا۔ لیکن کوئی کیوں ہمیں مار دینا چاہتا ہے؟ ہم سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ محسن بولا۔ بعض اوقات دشمنی کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ندیم نے جواب دیا۔ بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بلا جواز ہوتی ہیں، لیکن یہ تو بہت مہمان نواز قسم کے لوگ ہیں، محسن نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ قبیلے کے کسی شخص کو ہمارا یہاں آنا پسند نہ آیا ہو، ندیم نے کہا۔ لیکن کیوں؟ محسن بولا۔ ہمارے آنے سے کسی کو کیا فرق پڑا ہوگا؟ ہم نہ تو اس قبیلے کی سرداری کے دعوے دار ہیں اور نہ ہی ہم میں سے کسی نے قبیلے کی کسی گنجی حسینہ سے عشق کرنا شروع کیا ہے جو کسی کو ناگوار گزرا ہو۔ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ہمیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، ندیم نے جواب دیا۔ آج رات تم ولورہ سے ملنے جاؤ گے یا نہیں؟ محسن نے پوچھا۔ یہ صورتحال پر منحصر ہے، ندیم نے جواب دیا۔ ملاقات کے لیے کوئی خاص وقت یا جگہ طے نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے، اس سے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ اپنے پروگرام پر چلتی ہے یا نہیں۔ وہ دونوں جھونپڑے میں بیٹھے اسی صورتحال پر باتیں کرتے رہے۔ وہ دونوں بار بار قابوس کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ قابوس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پرسکون نظر آ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ زہر کا اثر بڑی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ ندیم کو جڑی بوٹیوں کی تاثیر پر واقعی بڑی حیرت ہوئی تھی۔ قدرت نے انسان کی بھلائی کی زمین میں کیا کچھ پیدا نہیں کیا تھا، لیکن انسان ہی ناشکرا ہے۔ تم بیٹھو، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، ندیم کہتے اٹھ گیا۔ اس نے ایک رائفل بھی اٹھا لی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ محسن نے پوچھا۔ اس پر ایک دم گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی تھی۔ چوک تک، ندیم نے جواب دیا۔ چند منٹ میں آ جاؤں گا۔ ندیم ہٹ سے نکل گیا۔ وہ کچھ دیر تک ہٹ کے سامنے کھڑا محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر چوک کی طرف چل دیا جہاں اونچی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ندیم جب قریب پہنچا تو 10-12 عورتیں اور مرد ایک دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان کھانا رکھا ہوا تھا، وہی رنڈیر یا کسی اور جانور کا بھنا ہوا گوشت۔ وہ لوگ وحشیوں کی طرح گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، ایک دوسرے کے سے مذاق بھی کرتے جا رہے تھے۔ ندیم کو دیکھ کر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ ندیم بھی خاموشی سے ان کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ایک آدمی نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر ندیم کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ ندیم نے گوشت کا ٹکڑا لے لیا اور اس آدمی کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کی دوسری طرف وہی موٹی عورت بیٹھی ہوئی تھی جس نے ہٹ کے سامنے ندیم سے اظہار ہمدردی کیا تھا۔ ندیم بوٹیاں نوچ نوچ کر کھانے لگا۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا ایک آدمی گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ ندیم نے محسوس کیا کہ وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بڑی عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ 2 اور آدمی گوشت کے ٹکڑے اٹھا کر وہاں سے چلے گئے۔ ندیم کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ لوگ اس کی وجہ سے اٹھ کر جا رہے ہیں۔ بالآخر ندیم نے بھی گوشت کے بڑا سا ٹکڑا اٹھا لیا۔ اس نے مسکراتے وہاں سے بیٹھے ہوئے آدمیوں اور عورتوں کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اپنے جھونپڑے کی طرف چلنے لگا۔ محسن جھونپڑے کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے رائفل اس طرح سیدھی کر رکھی تھی جیسے کسی پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس نے ندیم کی چال ہی سے پہچان لیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ندیم کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ میں تمہارے بھنا ہوا گوشت لے آیا ہوں، ندیم نے جھونپڑے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ ہمارا کھانا تو ایک آدمی دے گیا ہے، بھنی ہوئی 2 رانے ہیں، میں باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا تھا، محسن نے اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے کہا۔ لکڑی کے ایک تشت میں بھنی ہوئی 2 رانیں رکھی ہوئی تھی۔ ندیم نے گوشت کا وہ ٹکڑا بھی تشت میں رکھ دیا اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ آؤ شروع ہو جائیں، ندیم نے کہا۔ قابوس کو جگائیں یا نہیں؟ محسن اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، ندیم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے کوئی نشہ آور مشروب پلایا گیا ہے،
وہ نشہ کے زیر اثر گہری نیند میں ہوگا، اسے سوئے رہنے دو۔ وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ وہ دونوں بمشکل ایک ہی ران ختم کر سکے تھے۔ دوسری ران انہوں نے ہٹ میں کونے میں پڑے ہوئے ایک پتھر پر رکھ دی کہ اگلی صبح ناشتہ ملنے میں دیر ہوئی تو اس سے پیٹ بھر لیں گے۔ تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹے تک بستی میں لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر بتدریج خاموشی چھاتی چلی گئی۔ مزید 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد تو فضا میں گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ ندیم اور محسن دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ندیم کا خیال تھا کہ آج رات ویلورا شاید اس سے ملاقات کے لیے نہ بلائے، لیکن وہ جاگتا رہا۔ لوگ شام کو پیش آنے والے واقعے کو بھول گئے ہوں گے۔ یہ کچھ عجیب فطرت کے مالک تھے۔ جب کوئی اس قسم کا واقعہ رونما ہوتا تو پوری بستی میں کھلبلی سی مچ جاتی۔ یہ لوگ چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے، لیکن 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد سب کچھ اس طرح بھول جاتے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آج صبح مانگا کی لاش ملنے کے بعد پوری بستی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ بستی کے سبھی لوگوں نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، لیکن مانگا کی لاش ٹھکانے لگانے کے بعد بستی کے لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے اور وہ مانگا کو اس طرح بھول گئے تھے جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ اس بستی کا کوئی قبرستان نہیں تھا۔ یہ لوگ شاید مردوں کو دفن کرنا نہیں جانتے تھے، اور پھر کسی مردے کو دفن کرنے کا موقع ہی کب آتا تھا۔ اپنے مردوں کو تو وہ بھوکے درندوں کی خوراک بنا دیتے تھے۔ ندیم نے ایک اور بات بھی نوٹ کی تھی۔ اس بستی میں کوئی جھونپڑا کسی ایک فیملی کے مخصوص نہیں تھا جس کا جھونپڑے میں دل چاہے گھس جاتا، لیکن یہ غنیمت تھا کہ ابھی تک کسی نے ان کے جھونپڑے میں مداخلت نہیں کی تھی۔ غالباً رات کے 10 بج رہے ہوں گے۔ ندیم ایک بار پھر اٹھ کر جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ تاریکی اور گہرا سناٹا تھا، کسی طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بستی کے لوگ اپنے اپنے جھونپڑوں میں ڈوب کے گہری نیند سو رہے ہوں گے۔ کچھ دیر باہر کھڑے رہنے کے بعد ندیم دوبارہ جھونپڑے میں آ گیا۔ میرا خیال ہے وہ آج رات تمہیں نہیں بلائے گی، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آرام سے لمبی تان کر سو جاؤ، محسن نے کہا۔ ابھی تو رات کا ابتدائی حصہ ہے، ہمیں کم از کم آدھی رات تک انتظار کر لینا چاہیے، اور ویسے بھی آج رات لمبی تان کر سونا مناسب نہیں ہوگا، ندیم نے کہا۔ کیوں؟ محسن نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جس نے قابوس پر حملہ کیا تھا وہ موقع پا کر دوبارہ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے، اس لیے کم از کم ہمیں آج کی رات تو جاگ کر گزارنی چاہیے، ندیم نے جواب دیا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں آج کی رات جاگ کر ہی گزارنی ہوگی، محسن نے کہتے ہوئے غیر ارادی طور پر رائفل اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے اور وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ وہ اگرچہ آپس میں باتیں کر رہے تھے مگر ان کے کان کسی آہٹ یا کسی آواز پر لگے ہوئے تھے، مگر گہرے سناٹے میں کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ محسن دیوار سے ٹیک لگائے نیم دراز پوزیشن میں بیٹھا اونگنے لگا تھا، لیکن ندیم پوری طرح جاگ رہا تھا، اور پھر دفتن کسی بچے کی رونے کی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ یوں لگا جیسے کوئی بچہ منہ سے رونے کی 2 آوازیں نکال کر خاموش ہو گیا ہو۔ ندیم نے آہستگی سے محسن کو ہلا دیا۔ محسن نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ کیا ہوا؟ اس نے رائفل پر گرفت جماتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے سگنل ملا ہے، ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، لیکن میں باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ ندیم نے سرگوشی کی اور رائفل سنبھال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پردہ ہٹا کر جھانکا۔ تاریکی میں کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اچانک ہی ایک ہلکی سی آواز سن کر چونک گیا۔ یوں لگا تھا جیسے کسی نے بہت ہلکی آواز میں سسکی بھری ہو۔ ندیم رائفل سنبھالے محتاط انداز میں آواز کی سمت بڑھنے لگا۔ تقریباً 10 گز کے فاصلے پر دوسرا جھونپڑا تھا۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچا ایک دراز قد آدمی آڑ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ نمران تھا جو ایک ہاتھ میں نیزہ سنبھالے کھڑا تھا۔ اس نے ندیم کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ندیم بھی اشارے سے اسے رکنے کو کہا اور دبے قدموں چلتا ہوا جھونپڑے میں واپس آ گیا۔ محسن رائفل سنبھالے دروازے کے اندر تیار کھڑا تھا۔ ویلورا کا آدمی مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے، ہو سکتا ہے مجھے واپسی میں دیر ہو جائے، لیکن تم پریشان مت ہونا، اور اگر یہاں کوئی گڑبڑ ہوئی تو رائفل احتیاط سے استعمال کرنا، یہ کوشش کرنا کہ گولی دشمن کی ٹانگ میں لگے، ندیم نے کہا۔ ٹھیک ہے، مطمئن رہو، محسن نے جواب دیا۔ ندیم جھونپڑے سے نکل کر دبے قدموں چلتا دوبارہ نمران کے قریب پہنچ گیا۔ نمران اسے دیکھتے ہی چل پڑا۔ بستی میں وہ دبے قدموں چلتے رہے، لیکن بستی سے نکلتے ہی ان کی رفتار تیز ہو گئی، اور پھر یہ دیکھ کر ندیم چونک گیا کہ ان کا رخ اس پہاڑ کی طرف تھا جس کی دوسری طرف بھوکے چیتوں والا غار تھا۔ ایک لمحہ کو ندیم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں اس کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا جا رہا۔ اس خیال کے آتے اس نے رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ ویسے وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے رائفل ساتھ لے کر اچھا ہی کیا تھا۔ نمران بڑی تیزی سے چل رہا تھا اور ندیم کے لیے ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا۔ بھوکے چیتوں والے کھڈ سے تقریباً 20 گز پہلے نمران ایک چٹان کے قریب رک گیا۔ گہرے کھڈ میں چیتوں کے دھاڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کھڈ خاصا گہرا ہے۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ زندہ چیتے اس کھڈ میں چھوڑے گئے ہوں گے۔ وہ نمران سے چند قدم کے فاصلے پر رک کر محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔
निमरान ने चट्टान के करीब रुककर मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकाली। इसके साथ ही चंद सेकंड बाद चट्टान की दूसरी तरफ चंद छोटे छोटे पत्थर लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी और एक साया चट्टान की आड़ से निकलकर सामने आ गया। वो विलोरा थी जो नदीम के सामने आकर रुक गई। नदीम ने गहरी नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था। तारीकी होने की वजह से विलोरा के जिस्म के बरहना हिस्से साफ नजर आ रहे थे। विलोरा ने निमरान की तरफ रुक करके कुछ कहा और वो एक ढलान पर उतर गया। विलोरा ने आगे बढ़कर नदीम का हाथ पकड़ लिया। इसके नरम और मुलायम हाथ के लम्स से नदीम अपने आप में अजीब गुदगुदी की सी कैफियत महसूस करने लगा। विलोरा उसे लेकर एक पत्थर पर बैठ गई। नदीम ने राइफल अपने दाएं हाथ से ज़मीन पर रख ली थी। मुझे तुम्हारे साथी के साथ पेश आने वाले वाक़े का अफसोस है, विलोरा ने कहा, लेकिन ये भी गनीमत है कि बर वक्त पता चल गया था। अगर देर हो जाती तो इसकी जान भी जा सकती थी। ये किसकी हरकत हो सकती है? नदीम ने सवाले निगाहों से इसको देखा। हमारा दुश्मन यहाँ कौन हो सकता है? मेरा ख्याल है सरदार हसबोला को शुबा हो गया है, विलोरा ने कहा। कल इसने हम दोनों को तालाब पर बैठे देख लिया था। तुम्हें पानी में धक्का देकर इसने अगरचे बात मजाक में टाल दी, लेकिन मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत कीना परवर आदमी है। इसे शुबा हो गया है कि मैं तुम लोगों के साथ मिलकर इसके खिलाफ कोई साजिश करूँगी। वो हमला इसने दरअसल तुम पर कराया होगा, लेकिन जद में दूसरा आ गया। अगर हमला इसने कराया था तो फिर इसे काबूस को बचाने की क्या ज़रूरत थी? नदीम बोला, यह जाहिर करने के लिए कि वो तुम लोगों का हमदर्द है। अगर वो काबूस को ना बचाता तो तुम लोगों के दिल में कुदरत आ सकती थी, विलोरा ने कहा। अगर हसबोला को तुम पर शुबा हो गया है तो आज रात हमारी मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। हो सकता है वो तुम्हारी निगरानी करा रहा हो, नदीम बोला। आज मैंने इसे नींदावर रस के 2 कतरे पिलाए थे। सुबह से पहले इसकी आंख नहीं खुलेगी। वो यकीन मेरी निगरानी करवा रहा है, लेकिन मैं छुप कर आई हूँ। हसबोला को शुबा ही नहीं बल्कि यकीन है कि इसके आदमी मांगा को तुमने कत्ल किया है, क्योंकि एक आदमी ने बताया था कि नदी की तरफ से चीखों की आवाज़ सुनकर इसने सबसे पहले हमारे हट में झांका था और उस वक्त तुम अपने बिस्तर पर नहीं थे। लेकिन जब मैं इसके साथ आई तो तुम वहाँ मौजूद थे, और सुबह जब तुम सरदार की मौजूदगी में चौक पर आए तो तुम्हारे कपड़े भीगे हुए थे। इसने तुमको तो बेकसूर करार देकर तसल्ली दे दी थी, लेकिन तुम्हारे भीगे हुए कपड़े देकर इसे तुम पर शुबा हो गया था। और आज दिन में तालाब के करीब हमें इकट्ठे देखकर इसके शुबे को मजीद तकवीत मिली, और आज शाम इसने तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन जद में तुम्हारा साथी आ गया। इसका मतलब है कि वो हम पर मजीद हमले करवा सकता है। नदीम के लहजे में तशवीश थी कि ऐसी सूरत में बेहतर ना होगा कि हम जल्द अज जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करें। तुम इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकती हो? और मिचीको कहाँ है? उसे एक अलग झोंपड़े में रखा गया है। एक मुहाफिज इसकी निगरानी और 2 औरतें इसकी देखभाल के लिए झोंपड़े में मौजूद हैं। लेकिन जब तक तुम्हारा साथी चलने के काबिल ना हो जाए तुम लोग यहाँ से कैसे जा सकोगे? विलोरा ने कहा। तुम्हारे ख्याल में से ठीक होने में कितने दिन लगेंगे? नदीम ने पूछा। मैं सुबह कुछ दवाएं भेज दूंगी। एक दवा उसके जख्म पर लगाने के लिए होगी और एक खाने के लिए। इन दवाओं के इस्तेमाल से वो 3-4 रोज़ में चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें कम अज़ कम 1 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा, नदीम बोला। 1 हफ्ता नहीं, कम अज़ कम 15-16 दिन, विलोरा ने कहा। वो क्यों? नदीम ने उलझी हुई निगाहों से इसको देखा। हसबोला ने मिचीको से शादी करने का फैसला कर लिया है और शादी की ये रस्म पूरे चांद की रात को अदा होगी। 14वीं शब का चांद जैसे ही तुलू होगा, दोनों की उंगलियों से खून का एक एक कतरा निकालकर शादी की रस्म पूरी हो जाएगी। उस रात हम यहाँ से निकल चलेंगे। हम? क्या मतलब? नदीम ने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्या तुम भी? हाँ, विलोरा ने जवाब दिया। हसबोला को पता चल जाएगा कि मैंने तुम लोगों को फरार में मदद दी है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गद्दारी की सज़ा बड़ी खौफनाक होती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। इसका मतलब है कि ये चंद रोज़ हमारे लिए बड़े अजियतनाक साबित होंगे, नदीम बोला। इस कबीला में निमरान की तरह मेरे कुछ और भी वफादार हैं, विलोरा ने कहा। मैं कल ही ने हदायत कर दूंगी। वो तुम लोगों से दूर रहकर तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मेरा ख्याल है कल नया चांद तुलू होगा। जैसे तैसे ये दिन तो गुजारना होंगे। और मिचीको, नदीम ने सवाले निगाहों से इसको देखा। फिक्र मत करो, वो भी हमारे साथ जाएगी। विलोरा मुस्कुराते हुए इस पर झुक गई। नदीम ने सिरकने की कोशिश की, मगर विलोरा ने इसे अपने मरबरी बाहों के हसार में ले लिया। नदीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। चल लम्हों बाद वो दोनों यकदम उछल पड़े। ढलान की तरफ से ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जैसे 2 आदमियों में धींगा मुश्ती हो रही हो। हल्की हल्की गुर्राहटें भी सुनाई दे रही थी और पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ें भी। नदीम ने राइफल उठा ली और वो दोनों चट्टान की दूसरी ढलान की तरफ दौड़े। निमरान एक गंजे के साथ ढलान पर गुत्थम गुत्था हो रहा था। नदीम ने राइफल सीधी कर ली, लेकिन विलोरा ने इसे हाथ उठाकर राइफल के इस्तेमाल से रोक दिया। इसकी आवाज़ पूरी बस्ती को यहाँ जमा कर देगी, इसने सरगोशी में कहा।
निमरान और इसका हरीफ एक दूसरे से गुत्थम गुत्था ढलान पर लुढ़कते हुए झाड़ियों में अटक कर रुक गए। हरीफ ने निमरान को दबोच रखा था। नदीम ने निमरान की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहा, मगर विलोरा ने एक बार फिर इसे रोक दिया। निमरान इतना कमज़ोर नहीं है, वो अकेला इस जैसे 4 आदमियों पर भी काबू पा सकता है। नदीम रुक गया। विलोरा ने गलत नहीं कहा था। निमरान ने जल्द ही अपने हरीफ की गिरफ्त से निजात हासिल कर ली और झटके से उठ खड़ा हुआ। इसके हरीफ ने भी संभलने में देर नहीं लगाई थी। वो दोनों चंद लम्हों तक एक दूसरे के सामने खड़े खूंखार निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखते रहे और फिर यूँ महसूस हुआ जैसे 2 पहाड़ आपस में टकरा गए हों। लेकिन दूसरे ही लम्हा निमरान ने बड़ी फुर्ती से झुककर अपने हरीफ को पकड़कर सर से ऊपर उठा लिया और 2-3 चक्कर काटने के बाद इसे सीमेंट की बोरी की तरह पत्थरों पर पटक दिया। हरीफ के मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली थी। निमरान ने संभलने का मौका दिए बगैर इसे दबोच लिया। हरीफ की गर्दन इसकी आहनी बाहों की गिरफ्त में थी। इसने हरीफ की गर्दन को एक बाजू की लपेट में ले रखा था और दूसरे हाथ से इसके सर को जोर जोर से झटके देने लगा। तीसरे झटके पर कड़ाक की आवाज़ उभरी और हरीफ की गर्दन की हड्डी टूट गई। वो बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन इमरान ने उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक वो बेहिस हरकत नहीं हो गया। इसे उठाकर चीतों के खड्ड में फेंक दो, विलोरा ने निमरान की तरफ देखते हुए इसकी जुबान में कहा। निमरान ने झुककर लाश कंधे पर उठाई और चट्टान पर चढ़ने लगा। इसकी वापसी 10 मिनट बाद हुई। वो अपने दोनों हाथ जिस्म पर लिपटी हुई खाल से इस तरह मसल रहा था जैसे हाथ साफ कर रहा हो। वो तीनों ढलान उतरने लगे। बस्ती के करीब पहुंचकर वो मुहतात हो गए। निमरान के हाथों मरने वाला हिस्पोला का खास आदमी था। विलोरा ने एक जगह रुकते हुए नदीम की तरफ झुककर सरगोशी की। इसे यकीन है मेरी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसकी गुमशुदगी पर हिस्पोला पागल हो जाएगा। अब तुम लोगों को मजीद एहतियात से रहने की ज़रूरत है। अब तुम यहाँ से झोपड़े की तरफ चले जाओ। इस बात का ख्याल रखना कि किसी की नज़रों में ना आ जाओ। मैं अब 2-4 रोज़ बाद तुमसे राब्ता करूंगी। तुम जाओ, मैं निमरान के साथ दूसरी तरफ से चली जाऊंगी। नदीम राइफल संभालते बस्ती की तरफ चलने लगा। चंद गज का फासला तय करने के बाद इसने पीछे मुड़कर देखा। तारीकी में 2 हेले एक दूसरे से मिले हुए नजर आए और फिर वो दोनों नीचे झुकते चले गए। नदीम के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इसे समझने में देर नहीं लगी कि विलोरा निमरान को इसकी खिदमत का मुआवजा देने के लिए वहां रुकी थी। वो मुड़कर तेज कदम उठाता बस्ती की तरफ चलने लगा। नदीम जब हट में दाखिल हुआ तो मोहसिन राइफल संभाले मुस्तैद बैठा था। नदीम को देखकर इसने इत्मीनान का सांस लिया। कोई हट की तरफ आया तो नहीं था? नदीम ने बिस्तर पर बैठते पूछा। नहीं, मैं पर्दे की आड़ में दरवाजे के करीब ही बैठा रहा, किसी को इस तरफ से गुजरते हुए भी नहीं देखा। मोहसिन ने जवाब दिया। फिर बोला, विलोरा के साथ मुलाकात में क्या तय पाया? चांद की 14वीं शब सरदार हसपोला मुचीको से शादी करने वाला है। इस रात हमारे फरार का मंसूबा है। विलोरा भी हमारे साथ जाएगी, लेकिन इससे पहले भी कुछ हो सकता है। हमें किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। नदीम ने कहा। कोई गड़बड़? मोहसिन ने सवाले निगाहों से तरफ देखा। हाँ, सरदार का एक और आदमी हमारे हाथों मारा गया है, नदीम ने जवाब दिया। सरदार को विलोरा पर शुबा हो चुका है कि वो हमारे साथ मिलकर इसके खिलाफ कोई गड़बड़ कर सकती है या हमें यहाँ से फरार होने में मदद दे सकती है, इसलिए वो खुफिया तौर पर विलोरा की निगरानी करवा रहा है। विलोरा ने सरदार को ख्वाबावर रस पिलाकर इसे गहरी नींद सुला रखा है, लेकिन इसका आदमी विलोरा का पीछा करता हुआ हम तक पहुँच गया था। ये गनीमत था कि विलोरा का एक काबिल एतमाद साथी इमरान हमारे साथ मौजूद था। इसने सरदार के आदमी की गर्दन मरोड़कर इसकी लाश भूखे चीतों वाले खड्ड में फेंक दी। सुबह जब सरदार को अपने आदमी की गुमशुदगी का पता चलेगा तो वो एक हंगामा खड़ा कर देगा। खुदा करे काबूस 2-4 रोज़ में चलने के काबिल हो जाए तो चांद की 14वीं शब से पहले ही हम यहाँ से फरार हो जाएं। और मिचीको? मोहसिन ने सवाले निगाहों से तो देखा। वो हमारे साथ जाएगी, नदीम ने जवाब दिया। अच्छा, तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। अब हमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। मोहसिन ने राइफल अपने सिराने रख ली और बिस्तर पर लेट गया। नदीम दीवार से टेक लगा बैठा सूरत हाल पर गौर करने लगा। सूरत हाल वाकई संगीन हो गई थी। सरदार हसपोला को किसी किस्म का शुबा हो जाने का मतलब था कि वो एक बार फिर खतरात में घिर गए थे। सरदार के 2 आदमी मारे जा चुके थे। मांगा तो खुद नदीम के हाथों मारा गया था और दूसरा निमरान के हाथों, जिसकी लाश भूखे चीतों की खुराक बनने के लिए गहरे खड्ड में फेंक दी गई थी। सरदार ने इस शख्स को खास तौर पर विलोरा की निगरानी पर मामूर किया था और इसका इस तरह गायब हो जाना सरदार के शुबे को तक़वियत दे सकता था। वो रात का आखिरी पहर था। नदीम अपने हट में दरवाजे के करीब बैठा सोच रहा था कि बाहर शोर की आवाज़ सुनाई दी। इन आवाज़ों में विलोरा की आवाज़ नुमायां थी, जो चीख कर कुछ कह रही थी। शोर की आवाज़ सुनकर मोहसिन भी उठ गया।